رسلهم بالبينات ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله أولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه بالسماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون سورة لقمان مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات
الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها في الأرض وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة
إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سورة السجدة مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون سورة الأحزاب مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها
ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله مولانا العظيم الله صلى الله इसके কথা হলো বলে হ্যাঁ সে কথা হলো الله الله صحة عافية الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله উপস্থিত আমার সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম রোজাদার ঈমানি ভাইরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র রমাদানের 21তম রোজায় 21তম পারা তেলাওয়াত করার এবং শোনার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য আমরা দিল থেকে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ রমাদান দেখতে দেখতেই শেষ পর্যায়ে রমাদান দেখতে দেখতেই একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসলো এই তো মনে হয় সেদিনে শুরু হলো আজ আবার শেষ এত দীর্ঘ রমাদান দীর্ঘ এক মাস রমাদান পাওয়ার পরে সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি যেই ব্যক্তির নামটাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জাহান্নামের যে লিস্ট রয়েছে সেখান থেকে কেটে দিয়ে জান্নাতীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন ওই ব্যক্তি হলেন সফল অর্থাৎ যার গুনাহ মাফ করতে পারলো যে তার এই রমজান শরীফ পাওয়ার পরে এই তার নিজের গুনাহগুলোকে মাফ করাইতে পারলো ওই ব্যক্তি সফল কাম ওই ব্যক্তির রমাদান পাওয়াটাই সার্থক হইল আর আমরা যারা গুনাহ মাফ করাইতে পারলাম না আমাদের মতো পোড়া কপাল বদনসিব এর চাইতে আর কেউ হতে পারে না মানে দুর্ভাগা দুনিয়ার মধ্যে এর চাইতে বড় দুর্ভাগা আর কেউ হতে পারে না এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই রমাদান উপলক্ষে আল্লাহ তাআলা নিজ গুণে নিজ দয়ায় মেহেরবানিতে আমাদের সকলের গুনাহগুলোকে মাফ করে দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে পাক হাদিসে পাকের বদৌলতে আমাদের ঈমানি হায়াত ঈমানি মউত নসিব ফরমান আমরা আজকে 20তম পারা তেলাওয়াত করেছি এর মধ্যে সূরাতুল আনকাবুতের কিছু অংশ ছিল সূরাতুর রুম পুরোটা তেলাওয়াত করেছি শুনেছি এবং সূরাতুল লুকমান তারপর হচ্ছে সূরাতুল হামিম সাজদা সর্বশেষ আমরা তেলাওয়াত করেছি বেশির অংশ যে সূরাতুল আহজাব এই কয়েকটি সূরা আজকে আমরা তেলাওয়াত করেছি এবং শুনেছি আলহামদুলিল্লাহ এই 21তম পারার একদম শুরুতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন উতলু মা উহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাবি ওয়া আকিমিস সালাত ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার ওয়া লাযিকরুল্লাহি আকবার ওয়াল্লাহু ইয়ালামু মা তাসনাউন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন এই আয়াতের একটা বিশেষ অংশ যে তোমরা নামাজ কায়েম করো নামাজ পড়তে বলে না কায়েম করার কথা বলা হয়েছে নামাজ পড়ার অর্থ হইল ধরেন কেউ জীবন একবারই নামাজ পড়লো অথবা আমাদের মাঝে অনেক মুসল্লিরা এমন আছে না যারা শুধু জুমার নামাজ পড়ে আবার এমনও অনেক মানুষ আছে মুসলমান আছে যারা শুধুমাত্র 2 দিন নামাজই পড়ে
আবার কেউ আছে 2 দিন নামাজ পড়ে আর শুধুমাত্র জুমার নামাজগুলো পড়ে, বাকি নামাজ নাই। তাহলে তাদেরকেও নামাজি বলা হবে যে তোমরা নামাজ পড়ো। তো নামাজ পড়েছে জীবনে একবার, কিন্তু আল্লাহ বলেন যে না, নামাজকে কায়েম করো। কোরআনুল কারীমের কোথাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কথা বলেন নাই নামাজ পড়ো। সকল জায়গাগুলোতে এই কথা বলছেন যে নামাজকে তোমরা কায়েম করো। কায়েম করার অর্থ হলো যে আমি আমার উপর নামাজ ফরজ হওয়ার পর থেকে মউত পর্যন্ত একদম সকল নামাজগুলোকে আদায় করা, এবং সাথে সাথে শুধু আমি নিজে পড়বো না, আদায় করব না, বরং আমার নিকটাত্মীয়, আমার পরিবার, আমার ঘর, আমার সমাজ, সকলকে সাথে নিয়ে তারপরে নামাজ পড়া। এটাকে বলা হয় নামাজকে কায়েম করা, অর্থাৎ সামাজিকভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবেও নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করা। এবং এর বিশেষ একটা অংশের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার, যে নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল এবং ফাহিশা কাজ থেকে, বেহায়াপনা, যত খারাপ কাজ আছে, যত ধরনের গুনাহ আছে পৃথিবীতে, বেপরদেগি, গান শোনা, গান বাদ্য দেখা শোনা, মানুষের উপর জুলুম করা, অন্যায়ভাবে অন্যের ধন সম্পদকে গ্রাস করা, সুদ খাওয়া, সুদ দেওয়া, ঘুষ খাওয়া, মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করা, পৃথিবীতে যত ধরনের গুনাহ হইতে পারে সকল ধরনের গুনাহ থেকে এই নামাজ মানুষকে হেফাজত করে, বিরত রাখে। তাহলে প্রশ্ন হলো, অনেকে আপনার প্রশ্ন করতে পারেন যে হুজুর, আমরা তো দেখি অনেক মানুষ নামাজও পড়ে, হজও করেছে, কিন্তু আবার সুদও খায়, ঘুষও খায়, সুদ লেনদেনও করে, আবার নামাজও পড়ে মসজিদে, বাইরে আইসা গালাগালি করে, নামাজ পড়ে কিন্তু বাইরে আইসা পরিবারের সাথে খারাপ আচরণ করে, নামাজ পড়ে আবার অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাসও করে। এবং আছে না সমাজের মধ্যে মানুষ, আমাদের মুসলমান ভাইরা আছেন না? তাহলে সে নামাজও পড়ে আবার খারাপ কাজ করে, জিনা করে, নামাজও পড়ে, বেপরদাও থাকে। তাহলে নামাজ কিভাবে তাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখলো? তো মুফাসসিরিন কেরাম এর 2টা ব্যাখ্যা করেছেন, প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা। সেটা হলো যে, এক হলো যে ওই ব্যক্তি নামাজ যতক্ষণ পর্যন্ত পড়ে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মসজিদে থাকে, নামাজের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তো সে সকল খারাপ কাজ থেকে কি থাকে, বিরত থাকে। কারণ নামাজের মধ্যে তো আর কেউ কি করে না, অশ্লীল ফাহিশা কাজ, এগুলোর মধ্যে সে অন্তর্ভুক্ত থাকে না, লিপ্ত থাকে না। এটা হলো একটা, যে নামাজ তাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখলো। আরেকটা হলো যে আমরা মূলত যেভাবে আল্লাহ আদেশ করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতি দেখিয়েছেন, যেভাবে নামাজ পড়ার কথা বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম আজমাইন যেভাবে পড়েছেন, সেভাবে আমরা নামাজ আদায় করি না। এজন্য আমাদের নামাজই হয় না, না ঠিক করে হাত উঠানো হয়, না ঠিক করে হাত বাঁধা হয়, না ঠিক করে রুকু হয়, না ঠিক করে আমাদের সাজদা হয়। তারপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নামাজের মধ্যে যে আমরা সূরা কেরাত পড়া ফরজ। কেরাত পড়া কি ভাইয়ের আমার? ফরজ না? এখন কেরাত পড়লাম, কিন্তু আপনার আমার কেরাতই তো শুদ্ধ না, কোরআনুল কারীমে কি না শুদ্ধ না। সমাজের মধ্যে 100 জন মুসল্লি যারা যারা নামাজ পড়ে না তারা তো বাতিলের খাতায়, যারা নামাজ পড়েন এদের মধ্যে 100 জন থেকে একজনের কেরাত শুদ্ধ কিনা এটা সন্দেহ রয়েছে। গড়ে একজনের কেরাত শুদ্ধ আছে। আপনারা আমরা যে নামাজ পড়ি, কোন সময় ইমাম সাহেবকে একটু কেরাত শুনাইছিলাম যে দেখেন তো ইমাম সাহেব হুজুর আমার কেরাতটা শুদ্ধ কিনা। আমি সূরা ফাতিহা পড়ি, বাকি যে সূরাগুলো দিয়ে নামাজ পড়ি সেই সূরাগুলো শুদ্ধ কিনা। এখন দেখা গেল যে আপনারা আমার সূরাই শুদ্ধ না। এখন আপনারা মাসআলা জিজ্ঞেস করেন আলেমদেরকে যে কারো যদি কেরাত শুদ্ধ না হয়, সূরা শুদ্ধ না হয়, একদম অশুদ্ধ থাকে, তাহলে তার নামাজও অশুদ্ধ। বলেন কি অশুদ্ধ? যার নামাজ কেরাত গলত, তার নামাজও গলত। আর চিন্তা করেন, যে ব্যক্তির জীবনে নামাজ গলত, তার পুরো জিন্দেগি গলত। আপনারা আমরা তো মনে করি আমার জীবন সফল কাম, আমি অনেক বড় লোক, আমার টাকা পয়সা আছে, আমার ক্ষমতা আছে, আমি অনেক বড় একজন শিক্ষিত মানুষ, কিন্তু আমি ডাক্তার, আমি বড় ইঞ্জিনিয়ার। এটা তো ভালো, ঠিক আছে, কিন্তু আসল যে কাজ সেটা হলো নামাজ। একজন মানুষ
মুসলমান হওয়ার পরে তার উপর সর্বপ্রথম ফরজ হয় কি বলেন? নামাজ। এবং কাল কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে জিনিসটার হিসাব নেওয়া হবে সেটাও হলো নামাজ। এখন আমি আপনি নামাজ পড়ি, আমার আপনার নামাজ শুদ্ধ না কেন? কারণ হলো কেরাত শুদ্ধ নয়। কি শুদ্ধ নয়? নামাজের মধ্যে যে আমরা কেরাত পড়ি, সূরা পড়ি, সেটাই কি না? বলেন না কি না? শুদ্ধ না। তো যদি কেরাতই শুদ্ধ না হয় তাহলে আপনার আমার নামাজও শুদ্ধ না। আর যে ব্যক্তির জীবনে নামাজ শুদ্ধ নয় তার জীবনও শুদ্ধ নয়। এই জন্য ওলামায়ে কেরাম খুব সুন্দর করে বলেন, যার কেরাত গলত তার নামাজ গলত, যার নামাজ গলত তার পুরো জিন্দেগি গলত, তার পুরো জিন্দেগি গলত। আপনি যত বড় কিছু হন না কেন, আপনি প্রেসিডেন্ট হয়ে যান, আপনি সবচেয়ে বড় লোক হন দেশের, এবং সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ার হন, সবচেয়ে বড় ডাক্তার হন, কিন্তু আপনার নামাজ গলত, তাহলে আপনার পুরো জীবনটাই গলত। এই জন্য আপনার আমার নামাজই তো হয় না। এখন যদি নামাজই শুদ্ধ না হয়, নামাজ না হয়, তাহলে সেই নামাজ আপনাকে আমাকে খারাপ কাজ থেকে কিভাবে বিরত রাখবে বলেন? কিভাবে বিরত রাখবে? এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনুল কারীমের মধ্যে বলেছেন, ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার ওয়া লাযিকরুল্লাহি আকবার ওয়াল্লাহু ইয়ালাম মা তাসনাউন। একদম শুরুতে এই আয়াতের কথা বলেছেন, তারপরে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সূরার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি এটা একটা আয়াত এই সূরার মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন, সেটা হলো যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহর বিমা কাসাবাত আইদিন নাসি লিইউযীকাহুম বা'দাল্লাযী আমিলু লাআল্লাহুম ইয়ারজিউন। যে এই জমিনের মধ্যে স্থলে, জলে, সমুদ্রে, বন্দরে যত কিছু বিপদ আপদ, বালা মুসিবত, বিশৃঙ্খলা, ঝড়, ভূমিকম্প, যত ধরনের ভাইরাস, বালা মুসিবত, এগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের সমাজে আসে, আল্লাহ বলেন এগুলো তোমাদের হাতের কামাই, তোমাদেরই হাতের কামাই। কারণ কোন বালা মুসিবত আসা, এটা আল্লাহ মানুষকে এমনিতেই দেন না, আল্লাহ দেন, কিন্তু কারণ থাকে মানুষ। অর্থাৎ আমাদের গুনাহের কারণে, আমাদের কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের উপরে এই বালা মুসিবতকে চাপিয়ে দেন। আমাদের যত বালা মুসিবত আসে, সেটা চাই সামষ্টিক ভাবে হোক, একদম আন্তর্জাতিক ভাবে হোক, দেশীয়গত ভাবে হোক, সামাজিক ভাবে হোক, এই সকল বালা মুসিবতের কারণ আমরা নিজেরাই। এমনকি যখন আমাদের ঘরের মধ্যে কোনো বালা মুসিবত আসে, তো বুঝবেন যে আমার কোনো গুনাহের কারণেই সেটা আসছে, আমার কোনো গুনাহের কারণেই সেটা আসছে। আল্লাহ তাআলা বলেন যে কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াতে বলেন, হাসানাতুম মিন ইনদিল্লাহ সাইয়্যাতুম মিন ইনদিক, যে ভালো যত কাজ, ভালো যত নিয়ামত, ভালো যত কিছু আছে, সব কিছু এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। মানে আমরা ভালো আমল করার কারণে পেলাম এমনটা না, বরং এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহ আমাদেরকে অনুগ্রহ করেন। কিন্তু সাইয়্যাতুম মিন ইনদিক, যত বিপদ, বালা মুসিবত, যা কিছু আসে আমাদের উপরে, চিন্তা, পেরেশানি, এগুলো সব কিছুই আমাদের গুনাহের কারণে, এগুলো আমাদেরই হাতের কামাই। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, আমরা আল্লাহর অবাধ্য হব তো আল্লাহ আমাদের উপরে পরীক্ষা করবেন বালা মুসিবত দ্বারা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকল প্রকারের বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গুনাহ সমূহ থেকে, বিশেষ করে রমাদানে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মতো তৌফিক দান করেন। এবং সূরা লুকমানের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, হযরত লুকমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনি তার ছেলেকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তার জীবনের জন্য, তার জীবনের কল্যাণের জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। ওই উপদেশগুলো আল্লাহর এতটা পছন্দ হয়েছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনুল কারীমের মধ্যে সেটাকে স্বতন্ত্র এক আলাদা সূরা নামে উল্লেখ করে দিয়েছেন।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লুকমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপদেশগুলোকে কোরআনুল কারীমের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। সেটা কি? আমরা কেউ বসে বসে কথা বলবো না, আমরা বসে বসে কেউ কথা বলবো না, গুঞ্জন করবো না। ভাইরা আমার, যারা বসে আছি, আমরা যারা খেদমতে নিয়োজিত আছি, আওয়াজ করব না। ভাই বসে বসে কথা না বলি, বসে বসে কথা না বলি, গুঞ্জন হয়, আওয়াজ হয়। বড়রা একটু সাবধান থাকি, একটু সচেতন থাকি, একটু খেয়াল রাখি। হযরত লুকমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনি তার ছেলেকে প্রথম যে উপদেশ দিয়েছেন সেটা হলো যে ওয়াইদ ক্বালা লুকমান লিবনিহি, যে লুকমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনি তার ছেলেকে বলেছেন, আহুয়া ইয়াইজুহু, এই উপদেশ দিয়েছেন যে ইয়া বুনাইয়া, হে আমার প্রিয় ছেলে, লা তুশরিক বিল্লাহ, আল্লাহর সাথে কি করো না, শরীক করো না। ইন্নাশ শিরকা লাযুলমুন আযীম, নিশ্চয়ই শিরক অনেক বড় জুলুম, এর চাইতে বড় কোনো জুলুম হয় না। যেই ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে তার চাইতে পৃথিবীতে আর বড় কোনো কি নাই, জালেম নাই। দ্বিতীয় তিনি যে উপদেশটা দিয়েছেন সেটা হলো ওয়াসাইনাল ইনসানা বিওয়ালিদাইহি হামালাতহু উম্মুহু ওয়াহনান আলা ওয়াহন ওয়া ফিসালুহু ফি আমাইন আনিশকুর লি ওয়া লিওয়ালিদাইক, যে তুমি তোমার পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করো, কারণ তোমার মা তোমাকে দীর্ঘ সময় ধরে গর্ভে ধারণ করেছেন, অনেক কষ্ট করেছেন, এজন্য তুমি তোমার পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করো সর্বদা। এবং ওয়াইন জাহাদাকা আলা আন তুশরিকা বি মা লাইসা লাকা বিহি ইলম ফালা তুতি'হুমা, যেই বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই এবং তোমাদের পিতামাতারও জ্ঞান নেই, অর্থাৎ তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে আল্লাহর সাথে শরীক করতে বলে, আল্লাহর কোনো অবাধ্য হয়ে কোনো কাজ করতে বলে, কোনো গুনাহ করতে বলে, সেই গুনাহ থেকে তুমি বিরত থাকো। এই ক্ষেত্রে তুমি তোমার পিতামাতার কি করো না, অনুসরণ করো না। কারণ হাদিসে আসছে লা তাআতা লিমাখলুকিন ফি মা'সিয়াতিল খালিক, আল্লাহর অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির কোনো অনুগত করা যাবে না, অনুসরণ করা যাবে না। বাবা মা বলছে যে তুমি গুনাহ করো, কিন্তু গুনাহ করতে গেলে কার অবাধ্যতা হয় বলেন? আল্লাহর অবাধ্যতা হয়। এই জন্য বাবা মার কথা মেনে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া যাবে না। এভাবে অনেকগুলো ইয়া বুনাইয়া ইন্নাহা ইন তাকুম মিসকালা হাববাতিন মিন খারদালিন ফাতাকুন ফি সাখরাতিন আও ফিস সামাওয়াতি আও ফিল আরদি আতি বিহাল্লাহ, ইয়া বুনাইয়া আকিমিস সালাহ ওয়া'মুর বিল মা'রুফ ওয়ানহা আনিল মুনকার ওয়াসবির আলা মা আসাবাক ইন্না যালিকা মিন আজমিল উমুর। অনেকগুলো উপদেশ দিয়েছেন, প্রায় 10 থেকে 12টা উপদেশ দিয়েছেন। এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা প্রত্যেক পিতা মাতাই প্রত্যেক সন্তানের জন্য এই উপদেশগুলো দেওয়া জরুরি এবং আমাদের জন্য মানাও জরুরি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সঠিক কোরআন হাদিসের সঠিক জ্ঞানকে, সঠিক ইলমকে বুঝার এবং আমল করার মতো তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমরা প্রত্যেকেই দোয়া করব। এখন কেউ বসে বসে কথা বলবো না, আওয়াজ করব না, গুঞ্জন করব না, প্রত্যেকেই দোয়ার মধ্যে শামিল হই। আমরা বসে যাই। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب العالمين, আমরা অনেকগুলো রোজাদার বান্দা ইফতারের সামনে নিয়ে
ইফতার পূর্ব মুহূর্তে দোয়া কবুলের সময় আপনার শাহী দরবারে হাত উঠিয়েছি। আয় আল্লাহ, আপনি আমাদের জীবনের সকল গুনাহগুলোকে মাফ করে দিন। রব্বুল আলামিন, পবিত্র রমাদানের 21তম রোজায় আপনার কুরআনুল কারীমের 21তম পারা তেলাওয়াত করেছি এবং শুনেছি। এর সবগুলো কোটি কোটি গুণ বাড়িয়ে আকা নামদার তাজদারে মদিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে পৌঁছে দিন। আয় আল্লাহ, হযরত আদম আলাইহিস সালাম হতে আজ পর্যন্ত যত মুসলিম নরনারী অন্ধকার কবরে শায়িত আছেন, আয় আল্লাহ তাদের কবরের মধ্যে সওয়াবগুলোকে পৌঁছে দিন। আয় আল্লাহ, খাস করে আমরা এখানে যারা উপস্থিত রয়েছে মাওলা, আমাদের অনেকেরই মাও নাই, বাবাও নাই, দাদা দাদি, নানা নানি, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী, আয় আল্লাহ আমাদের পাশে একটি গুরুস্থান রয়েছে, সেই গুরুস্থানের মধ্যে যারা শায়িত আছেন, আয় আল্লাহ প্রত্যেকের কবরের মধ্যে সওয়াবগুলোকে পৌঁছে দিন। আয় আল্লাহ তাদের কবরের আযাবগুলোকে মাফ করে দিন। আয় আল্লাহ জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করে দিন। আয় আল্লাহ খাস করে মরহুম হাজী লাদুল্লাহ, আয় আল্লাহ ওনার কবরের মধ্যে সওয়াবগুলোকে পৌঁছে দিন। আয় আল্লাহ ওনার কবর আযাবগুলোকে মাফ করে দিন। আয় আল্লাহ কবরের সাথে জান্নাতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে দিন। আয় আল্লাহ মরহুমের স্ত্রী জীবিত রয়েছেন, আয় আল্লাহ ওনাকে আপনি সুস্থতা এবং শান্তি শৃঙ্খলা নিরাপত্তার সাথে রাখেন। আয় আল্লাহ ওনাকে সিহহাত আফিয়াতের জীবন দান করেন। আয় আল্লাহ যতদিন রাখেন ঈমানের উপর অবিচল অটল রাখেন। আয় আল্লাহ আপনি আমাদের সিয়াম কিয়াম সারি ইফতারগুলোকে কবুল আর মঞ্জুর করেন। আয় আল্লাহ আপনি আমাদের পরিবারগুলোকে নেককার বানাইয়ে দেন। আয় আল্লাহ আপনি আমাদের সন্তানগুলোকে নেককার বানাইয়ে দেন। আয় আল্লাহ শাহ আলমুল্লাহ ভাই, আয় আল্লাহ হারুনুল্লাহ ভাই, আয় আল্লাহ ওনারা দূর প্রবাসে থাকেন, আয় আল্লাহ ওনাদেরকে আপনি সিহহাত আফিয়াতের সাথে রাখেন। সকল প্রকারের বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করেন। ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে বরকত দান করেন। আয় আল্লাহ বেশি বেশি যেন দ্বীনের কাজে, কল্যাণময় কাজে খরচ করতে পারে সেই তৌফিক দান করে দিন। আয় আল্লাহ এখানে যারা ইফতারি ইন্তজামে আয় আল্লাহ ব্যবস্থাপনা অনেক মেহনত করেন, শ্রম দেন, আয় আল্লাহ আপনি তাদের এই মেহনত শ্রম গুলোকে কবুল আর মঞ্জুর করেন। আয় আল্লাহ তাদেরকে আফিয়তের জীবন দান করেন। আয় আল্লাহ নেক হায়াত দান করেন। আয় আল্লাহ আপনি আমাদেরকে ঈমানি হায়াত, ঈমানি মউত নসিব ফরমান। আয় আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আপনার ঘরের জিয়ারত নসিব ফরমান। আপনার হাবিবের রওজায় গিয়ে সালাম দেওয়ার মতো তৌফিক দান করে দেন। আয় আল্লাহ যখনই আমাদের হায়াত শেষ হয়ে যাবে, সকলের জবানে জারি করে দিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা এই বাচ্চাদেরকে একটু প্রতিদিন একটু খেয়াল রাখি না। বাচ্চারা